Respected Chair, Honorable Principal, and my dearest parents and students. This age is called modern age or postmodern age. This is the most complex, complicated, confusing, baffling, and revolutionary age in the history of the world. This is the most astounding, astonishing, and amazing discoveries and inventions that our ancestors or even our predecessors could not have visualized even their dreams too. We know that it's an age of artificial intelligence, robotics, jet plane, interstellar flights, etc., etc. You know several things. But my dear students and parents, you should think of the other side of this picture. That picture is very heinous, unnatural, and unscientific. We know that we have discovered, invented, and stocked several war armaments like hydrogen bomb, nitrogen bomb, and several chemical and biological war armaments which can kill millions of people within the twinkling of an eye. So, my dear friends and parents and students, if we want to survive in this world, I repeat, if the world is to be survived, we need these sort of smart, enthusiastic, and vigorous students with high moral values. I repeat, we need the students with high moral values integrating innovations, technologies, and holistic approaches of education. But the real question starts here. Where will we get this? Where do we get all these things? We need the innovations, technology, holistic approach with high moral values. It's very difficult to get it, right? So here is the answer. MES 2.0 is the real answer for your questions. My dear students and parents, here I would like to give you a brief outcome of our current and coming academic year's programs activities. I think it's better to shift my language to a certain extent in Malayalam, right? Dear students, can you hear me? Can I speak full in English or hodgepodge? Hodgepodge, the word hodgepodge, mixture. Which one will you like? Children are saying English. Great, it's a positive. But for the sake of the audience, I shift to a certain extent in Malayalam as well. Dear, Padanam Palpayasam Adhyabanam Adhimaduram. എങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും? പഠനം പാൽപായസമാകണം കുട്ടികൾക്ക്, അധ്യാപനം അതിമധുരമാകണം. എങ്ങനെയാകും? ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനുള്ള സൂത്രം. റിസർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം, അക്കാഡമിക് ടീം റിസർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് സ്കൂളുകളിൽ അവിടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള കരിക്കുലം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഏത് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ പോലത്തെ നല്ല സ്കൂളുകളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു ഈ 1.5 മാസം. അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ്, ഒരു സംശയവുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. നേരത്തെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രീ KG മുതൽ കരിയർ വരെ ഞങ്ങളുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രോമിസ്, ദാറ്റ്സ് അവർ ഗ്യാരണ്ടി. Because we have that much wonderful team with us. ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല ടീമുണ്ട്. അത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടെ, അത്ര ഉറപ്പോടെ ഞങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ സത്യമില്ലേ? PhD കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിരവധി സ്കൂളുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അഹങ്കാരമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ടീം, നിസാമിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലുള്ളൊരു ടീം. It's a wonderful term. Sometimes it's beyond the imagination. വെറുതെ ബഫ് ചെയ്യല്ല, ടെക്നോളജിയിൽ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജിയിൽ ഇത്ര മനോഹരമായി ടെക്നോളജി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്താൻ പറ്റുന്നൊരു ടീം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളം, നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സംശയമാണ്. കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളിൽ ബാംഗ്ലൂർ മാത്രമല്ല, കൊറിയ, പല രാജ്യങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കുള്ള ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. ഇപ്പം ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കീ പോയിൻറ്റ്സ്. Of course, as you know that one, our school follows the CBSE curriculum. All of you know that one. CBSE curriculum, I don't want to explain more about it. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. It actually reflects nation's vision, especially of education, encompassing, it means including local, national and global expectations and needs. One more, I would like to reduce the points. See, it provides ample scope. It says the ample scope. ആവശ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷകൾ, ആവശ്യത്തിലധികം. We have ample scope for holistic development of the student. Holistic എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമഗ്രമായ ഒരു രീതിയിൽ ഫിസിക്കൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഫിസിക്കലായിട്ടും ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ടും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ ഈ കരിക്കുലത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഇൻ അലൈൻ വിത്ത് ദിസ്, ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന, ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, ലോകത്തിലുള്ള വിജയിച്ച സ്കൂളുകളിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ we would like to share with you. Let's see that the key activities that we are going to do the next and this time onwards. The key activities, of course, we focus 3 stakeholders. 3 തരം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ കണക്കുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഈസ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ, ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പാരൻസിനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ. ലെറ്റ്സ് സീ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോഗ്രാം. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. അവർ കരിക്കുലം, നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതി കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളർച്ചയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മോഡേൺ സൈക്കോളജി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവരാണ്, മോഡേൺ സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. മോഡേൺ സൈക്കോളജി എടുത്താൽ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം, ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ലൈക്ക് EFT, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മോഡേൺ സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദർ ആർ 3 types of students. 3 തരത്തിലുണ്ട്. ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, 3 തരത്തിൽ. ഒന്ന് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. വിഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിയുക കണ്ടു പഠിക്കുന്നതിലായിരിക്കും. മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, അവർക്ക് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഓഡിറ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു തരം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, കിനസ്തെറ്റിക് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റോബോട്ടിക്സ്. നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് ബാക്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചലനങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു ബയോളജിയുടെ ലാബ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടതാണത്. ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഒരാൾ നിന്ന് ഇവിടെ ബയോളജിയുടെ ലാബ്. ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു, ഹൃദയത്തിനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ നൂതനമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്കും സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ടെക്നോളജി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്, ലാംഗ്വേജ് അറിയണം, ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. Actually, we know the simplest, easiest, most scientific and well-proven methods to learn and teach English. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അംഗീകരിച്ച മെത്തേഡ്, ഇറ്റ്സ് വിത്ത് us. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു സംശയവുമില്ല.
നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും. ലാംഗ്വേജ് ലാബ് പോലുള്ള ലാബുകൾ ഞങ്ങൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുമെന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലിസ്ണിംഗ് ടു ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ്. ഡു യു നോ ദാറ്റ് സോങ്? ലിസ്ണിംഗ് ടു ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ്. എനിവൺ? I'm thinking of you. Okay, anyhow, listening is very, very important in language learning. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ലാബുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്പോർട്സിലോ ആർട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള കഴിവുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കുട്ടികളെ വെറും പുസ്തകപ്പുഴുക്കൾ മാത്രമാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ കളികളിലൂടെയും ആർട്സുകളിലൂടെയും ഉന്നമനത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഇവിടെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. CC കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും. കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുമ്പം വെറും മെമ്മറി മാത്രം വിലയിരുത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് സമഗ്രമായിട്ട് അവരെ വിലയിരുത്തണം. അതിനുള്ള അവസരം വി ഹാവ് ഹിയർ, ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ്, കുട്ടി കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കണം. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, കുട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്, ഐ എം സ്കിപ്പിംഗ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ കൊളാബറേറ്റീവ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഗ്രൂപ്പായി ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രൊജക്റ്റ്, ഡ്രാമ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിഷ്വൽ ആർട്സ് ഉണ്ട്, പെർഫോമിംഗ് ആർട്സുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആർട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. ആർട്സിനെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്. കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണോ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് നല്ലൊരു ടീം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് 100% നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഏത് രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് പോയാൽ എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് ഇപ്പോൾ പറ്റുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 100ഓളം സ്റ്റാഫുകൾ ബാംഗ്ലൂരിലും കൊറിയയിലും ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഒരാളുടെ ടെക്നോളജിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു അക്കാഡമീഷ്യൻസും ഇതുണ്ടാകും, നമ്മൾക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്കിൽസ്. ഒരു സ്കിൽ ഹബ്ബ് തന്നെയുണ്ട്. നോക്കുക, 3 തരത്തിലാണ് സ്കിൽസ് ഉള്ളത്: ലേണിംഗ് സ്കിൽസ്, ലിറ്റററി സ്കിൽസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽ. ഈ സ്കില്ലുകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിലും അല്ലാതെയും ഞങ്ങൾ വളർത്തും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ലക്ഷ്യം. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട്. ഒരിക്കലും സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം കോച്ചിങ് കൊടുത്താൽ പോരാ, ടീച്ചേഴ്സിന് മോഡേൺ സൈക്കോളജിയും ഫിലോസഫിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും നന്നാവേണ്ടതുണ്ട്. അവരും നിർബന്ധമായും കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ മാറാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അസസ്സിങ് ടീച്ചേഴ്സ് പെർഫോമൻസ്, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസും അവർക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വിലയിരുത്താനുമുള്ള ഒരവസരമുണ്ടാകും. സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായി പാരൻസിനുള്ള പ്രോഗ്രാം. ഒരു സംശയവുമില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കും ടീച്ചേഴ്സിനാണ്. ശരിയാണോ? അല്ല. ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ല. ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒരു കൃത്യമായ ഏജിലുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യണ്ടൂ. പക്ഷേ പാരൻസിനോ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മരണം വരെ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. പാരൻസിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് വീക്ഷണത്തിലുണ്ട്, ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അതിനുള്ള തെളിവുകളുമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും. വെറും സാധാരണ ആനിവേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 2-3 ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലുള്ളൊരു ആനിവേഴ്സറി, ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജോൺ എബ്രഹാം സാറിനെ പോലുള്ള, രാജീവ് ശങ്കറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അതുപോലെ അവർ ടീച്ചേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ പോലെ എങ്ങനെ പാരൻസിന് അക്കാഡമിക് കാര്യത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, പാരൻസിന് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉപയോഗിക്കാം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും റിലേഷനും എങ്ങനെ കൂട്ടാം, അതുപോലെ കരിയർ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ റെഡിനെസ്സിന് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ, ടീച്ചേഴ്സിനെ, പാരൻസിനെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞങ്ങളും 4ാമത്തെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സായി ഞങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അപ്ഡേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ 4 രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും അപ്ഡേഷൻ നടക്കും. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് വണ്ടർഫുൾ തിങ്സ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ സഹായവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിർത്തുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഐ ഹിയർ, ഐ ഫോർഗെറ്റ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ഞാനത് മറക്കുന്നു.
പക്ഷേ ഐ സീ, ഐ റിമെമ്പർ. ഞാൻ കാണുന്നു, പക്ഷെ അത് ഓർമ്മിക്കുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡു, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഞാനത് ചെയ്യുന്നു, ഞാനത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. Here we have a wonderful opportunity. All are welcome. Once again, we proudly present you MES 2.0. Thank you so much. Modern English School.